트럼프 속보 방송부는 내리고 예언에 대한 본 영상을 제작하여 보다 주체적이고 포괄적으로 만들어 보았습니다. 트럼프 저격 4개월 전 예언 방송분입니다. He said there's going to be a new wave of patriotism coming out, and that's whenever I saw Trump, and I saw a red wave coming out of Michigan, and then I saw Oklahoma, and there was embers of people, and they were all on they had torches all throughout Oklahoma, and they were raising up these torches that looked like fire, and they were bringing forth a new patriotism upon the nation, and it was being birthed, and it just kept spreading like fire all throughout America. All throughout, and I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking. People say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus, for what I saw coming. And then I saw people interceding when I saw him winning the presidency through great. The Lord showed me it would go clear into the summer. Great persecution would come on him through the judges and through the law and all these people trying to sue him and all this stuff. But there would be a stop to it, and there things would start to break free come toward the fall. And then I saw him winning the election through the Patriots coming out and voting, and then there will be a great economy crash. Yeah. I saw they had a great economy plan, a crash. Worse than the Great Depression. And the Lord warned me about this. It would be a great dark time. But I saw paddles coming upon America's soil like a shocking of the soil. And I saw Donald Trump praying in the office of the Oval Office. And he was weeping before the Lord with his hands on his head like this, but he was weeping. And there was ministers and people. I don't know if they were senators or Congress people or whatever. I just saw them pacing and back and forth inside of the White House. What is the White House? But it's the Oval Office. Yeah. And they were interceding all inside there, and I could feel the presence of the Lord so strong on this. And then I could see that darkness that was the heaviness upon America with the financial crisis of what I saw coming. It started to lift above the trees, and I saw the blue and the things coming back out, and the green times and the good times coming back again. But the Lord said it would be forth a time of a season of a shaking, and it would be a shaking to awaken. And in this, this would basically that He was not done with America. There would be a great revival come, and it's not all doom and gloom. That's what He said. The sky's not falling. There's a time of, it's like people would say, this is judgment. And the Lord said, do not call this judgment. It's not my judgment. It's a correction. There's a correction coming. 예지몽이란 앞으로 현실에서 일어날 수 있는 상황들을 꿈에서 미리 보거나 느끼는 것을 예지몽이라 할 수 있는데, 예지몽 혹은 선몽, 예견, 예측, 통계, 주역 등을 통해서 공간 한계의 영역들을 살짝 넘나드는 현상을 말하는데, 유사현상으로는 데자비 현상도 여기에 속하지만 명확도가 약간 떨어집니다. 살다 보면 한 번씩 예지몽이라는 꿈을 경험하는데요. 현실에서 어떤 일이 일어날 것인지를 미리 보여주는 꿈이지만, 보통은 예지몽인 거를 현실에서 겪고 나서도 꿈이랑 똑같다고 인식하기 때문에 이게 뭐지? 하게 되죠. 그래서 현실에서 뭔가를 조치한다는 것은 매우 드문 일입니다. 하지만 운명처럼 강력한 것도 있어 예지몽이 예언이 되기도 합니다. 예를 들면 세계적 예언가 꿈꾸는 성자 에드가 케이스, 영국의 예지몽 예언가 크리스 로빈슨, 러시아의 가장 위대한 예지몽 예언가 이반 미로슈니코프, 일본의 1999년에 발매된 내가 본 미래라는 만화책, 타츠키 료 작가의 예지몽이 중요한 것은 한국의 타너스님의 예언과 시기적으로나
규모 면에서 서로 연결되어 있다는 것입니다. 범부의 예지몽 능력이 얼마나 강력하면 고승대덕의 능력과 연결되는지 아마도 전생공덕으로 영이 맑은 존재인가 봅니다. 영이 맑다는 것은 영의 세계와도 소통이 원활하여 예지를 하고 선몽을 을한다는 것입니다. 신기가 강한 사람들에게 잘 나타나는 현상이죠. 전 세계 3분의 1 사람이 예지몽이나 데자비를 경험했다는 조사 결과가 있는데, 그럼에도 불구하고 예지몽은 과학자들 의견으로는 착각일 뿐이라고 하죠. 예지몽의 한 사례를 말씀드리겠습니다. 한 여성이 이상한 꿈을 꾸는데 꿈에서 병원에 전화를 걸어 유방암 검사를 예약하라는 말과 서두르라는 당부의 말을 듣습니다. 찝찝했던 여성은 검사를 하자 경악할 수밖에 없었다. 바로 검사 결과로 유방암 판정을 받았다는 것입니다. 예지몽은 좋은 일보다는 경고에 가깝죠. 사업의 문제라든지 사고 등 각종 일들을 암시하는 경우가 많아요. 물론 행운이나 귀인이 있을 거란 선몽도 있어요. 데자비는 프랑스어로는 이미 보았다 라는 뜻으로 처음 겪어보는 상황인데도 이미 본 적이 있거나 경험한 적이 있는 듯한 느낌이 드는 현상을 말하는데, 보통 잠재의식의 영역에 속하는 능력이 활성화되는 현상인데, 의식의 영역이 확장되어 있는 존재들의 일상이기도 합니다. 한마디로 말하자면 비교적 시 공간의 영역으로부터 자유로운 존재들입니다. 우리네 물질 문명 인생은 대부분 시 공간의 제약과 한계로부터 조건지어져 있습니다. 이러한 현상을 현자는 구속되어 있다고 하기도 하고 보호받는다고 하기도 합니다. 불교에서는 무지에서부터 시작하여 지혜로 나아가는 것을 해탈이라고 하며, 구속과 자유는 둘이 아니고 하나라고 합니다. 이것을 기독교에서는 원죄로부터 시작하여 구원으로 표현할 뿐, 사실은 같은 맥락으로 보시면 종교의 편견은 사라질 것입니다. 여기서 자유를 갈망하는 영혼들에게 믿음이 강요되고 비복신앙의 유혹에 가스라이팅 당하는 수많은 피해자들이 발생하게 되는데, 이단으로 분류된 종교단체나 사이비 집단에서 발생하여 사회적 무리를 일으키기도 합니다. 간혹 가다 보면 정통 종교단체에서도 신들리거나 마장에 빠져 사리사욕을 챙기는 종교 지도자들이 나타나기도 합니다. 탐, 진, 치의 영역이 욕계, 색계, 무색계를 이루고 있으므로 마음을 쓰고 사는 대부분의 중생이 여기에 끄달리며 삽니다. 심지어 부모가 자신의 못다한 욕망을 자식을 통해 성취시켜 보고자 하는 경우가 대부분이고, 주변 친척이나 지인들은 말할 것도 없지요. 어디에나 무슨 일이든지 장애가 있게 마련이고, 그 장애를 극복하고 마음이 야무러지게 되면 더 이상 주위 사람들에게 끄달리지 않게 되고, 어떤 상황에서도 중심이 되어 주위 사람들을 도울 수가 있게 됩니다. 오늘은 예언에 대한 관심이 많은 만큼 예언가들의 삶에 대해 이야기를 좀 해볼까 해요. 사이비 교주들도 많은 예언을 하고 재림예수를 자칭하거나 미륵불을 사칭하기도 하는 실정입니다. 그래서 예언가들에 대한 부정적 시각이 만연하기도 하고, 또 사실 사이비 예언가도 존재하기에 예언을 맹신하였다가는 정신병자 되는 지름길이기도 합니다. 그러므로 도대체 예언은 어떻게 해서 가능한지, 예언가의 삶은 어떤 운명적인 요소가 작동하는지 살펴보겠습니다. 먼저 세계적으로 가장 유명한 예언가 노스트라다무스부터 보시죠. 프랑스의 의사 겸 점성술사로 알려진 노스트라다무스는 유복한 의사 가문에서 태어났다. 어린 시절 조부와 외조부에게 의학 점성학 지식과 고전 역사 등을 배웠다. 인문 교육을 받은 뒤 19세 때 의대에 입학, 졸업 후 프랑스 남부 지역에서 의사로 일했다. 1534년 결혼하지만
3년 뒤 흑사병으로 배우자와 자식을 잃는다. 그 충격으로 그는 삶의 본질에 대해 눈을 뜨게 되고 이탈리아로 건너가 유랑의사로 활동했다. 프랑스의 도시 살롱 드 프로방스에 정차, 실용서와 역서를 출간해 이름을 알렸다. 1555년 대표 예언서 백시선 초판본을 펴냈다. 노스트라다무스는 당시 이탈리아를 여행하던 중 펠리체 페레티라는 이름의 평범한 무명 수도사에게 교황 성악께 무릎을 꿇사옵니다라고 예를 표했다. 그 수도사는 1585년 교황으로 선출돼 종교개혁을 이끌게 되는 식스토 5세였다. 그 외 유명한 예언들은 너무도 많아 여기서 언급하지는 않겠습니다. 노스트라다무스는 백시선 서문으로 알려진 아들에게 보내는 편지에 이렇게 적었다. 모든 권위 있는 예언은 먼저 창조주 하느님에게서 유래하는 것이고 다음은 영이 맑은 좋은 조건에서 나오고 그 다음은 천성적인 소질에서 유래하는 것이다. 다음은 불가사의 최면술사 에드가 케이시. 미국 최고의 영매로 알려진 에드가 케이시는 어릴 적부터 죽은 사람의 영혼을 볼 수 있는 능력을 갖고 태어났다. 혼자 놓을 때면 죽은 할아버지의 영혼을 불러들였다. 투시력을 발휘해 공부를 하지 않고도 철자 시험에 합격했다. 생육이 부진한 꽃에게 영성을 불어넣어 자라게 했다. 잠을 자면서 책의 내용을 외우는 신기를 보이기도 했다. 이 모든 일이 본인은 당연한 것인 줄 알았다. 자신의 특별한 능력을 모른 채 학교를 졸업, 농부와 서점 구두방 직원으로 일했다. 개신교 신자로 주일 학교에서 아이들을 가르치며 성경을 탐독했다. 그때까지는 평범한 시민이었다. K씨는 24세 때 실성증에 걸려 최면요법을 받으면서부터 본인의 초능력을 인지하기 시작했다. 이후 최면 상태에서 인류의 운명, 환생의 법칙, 불치병 치유법 등을 예언하곤 했다. 사람을 만나지 않고도 병을 고칠 수 있었고 예언을 할 때면 소파에 누워 눈을 감고 배 위에 손을 올렸다. K씨는 깊은 명상 단계에 도달할 때 잠재의식을 끌어올려 여러 질문에 답했다. 하늘에 올라가 서구에서 예언이 적힌 글을 읽고 내려온다고 했다. 잠에서 깨면 자신의 말을 기억하지 못했다. 그는 자신의 초능력이 남을 도울 때만 정확하다고 했다. 수면 예언자로 이름을 알린 K씨는 미국인 수천 명의 병을 진단했고 미래의 사건을 예측했다. 1901년부터 1944년까지 43년 동안 1만 4천여 명의 전생을 당사자들에게 알려주었다. 3만 명의 환자들이 K씨의 진료 치료를 받았다. 우주의 비밀은 무엇인가? 삶의 목적은 무엇인가? 왜 질병들은 존재하는가 등 다양한 삶의 본질에 대한 의문에 몰입했다. 그의 통찰력과 예지력은 철학자의 학자 점성술사의 경계를 오갔다. 명성이 널리 퍼지자 그를 찾아온 유명 인사들도 있었다. 그는 돈을 벌기 위해 초능력을 사용한 적이 없었다. K씨가 설파한 환생론은 미국 사회에 영향을 미쳤다. 1980년대 갤럽 여론조사 결과 미국에서 4명 중 1명은 환생을 믿는 것으로 나타났다. K씨는 생전 지상의 인간에게 신의 뜻을 이해시키는 게 내 인생의 사명이라고 말했다. 현실적으로 그의 주장과 능력은 대부분의 사람들에게는 이성적으로 이해하기 어렵다. 오늘날 생명은 오늘 해야 할 일을 위해 존재한다는 그의 명언은 매우 의미심장하다. 자연의 섭리를 존중하고 평생 약자들을 위로해준 그의 선의에 감사해야 할 것이다. 다음은 천리를 꿰뚫어 본 바바 반가, 시각장애인 예언가. 바바 반가는 불가리아의 한 시골 마을에서 태어났다.
그녀는 불우한 어린 시절을 보냈다. 모친은 일찍 세상을 떠났고 부친은 마케도니아 혁명군 일원으로 활동하다 세르비아 군에 체포돼 재산을 압수당했다. 고아가 된 소녀는 이웃과 친구들의 보살핌으로 살아가던 중 또 하나의 비극을 겪게 된다. 12세 때 토네이도에 휩쓸려 눈에 모래가 들어갔다. 혼수 상태로 4년을 보낸 후 두 눈의 시력을 모두 잃었고 그때부터 예언 능력을 갖게 되었다. 환영을 통해 과거와 미래의 일들을 보게 됐다. 시력을 잃은 지 얼마 후 마을에서 양들이 사라지는 사건이 일어났다. 범인의 환영을 보게 된 반가는 입가에 점이 있고 가죽 목걸이를 한 사람이 범인이라며 그 집에 가면 아직 양을 숨겨뒀을 것이라고 예언했다. 반가의 말은 적중했다. 1996년 85세로 사망하기까지 수백 개의 예언을 했는데 적중률이 85%에 달해 발칸반도의 노스트라다무스로 불렸으며 예언가와 약초 치료사로 알려진 그녀를 찾아온 사람들도 많았다. 덕분에 불편한 몸으로도 말년까지 주목받는 삶을 살 수 있었다. 그녀는 본인이 1996년 8월 11일 죽을 것이라 예언. 실제로 이날 세상을 떠났다. 젤류 미테프 젤레프 불가리아 대통령이 장례식에 참석했고 고향의 동상이 세워졌다. 마지막으로 도선 국사님에 대해 말씀드리겠습니다. 신라 말 선승이자 풍수가 도선국사는 신라 헌강왕이 궁궐로 초빙해 법문을 들을 만큼 당대의 이름난 승려였다. 속성은 김이고 자는 옥룡이다. 모친이 빛나는 구슬을 삼키는 태몽을 꾸고 그를 임신했다고 전해진다. 전남 영암에서 태어난 도선은 15세 되던 해에 구례의 월유산 화엄사로 출가. 불가에 귀했다. 5년 뒤 곡성 태안사의 고승 해철 문화에서 선불교를 배웠다. 23세에 계를 받고 15년 동안 전국 산천을 주유했다. 야사에는 지리산 산신에게 풍수지리를 배웠다는 이야기가 있다. 지리산 산신이 도선에게 예언 비기를 전해주면서 이렇게 말했다고 한다. 사람이 아니면 이 학문을 전하지 말라. 도선은 고려 태조 왕건의 출현을 예언한 인물로 유명하다. 태조실록에는 왕건의 아버지에게 찾아와 이같이 말했다고 한다. 어찌 기장을 심을 터에 삼을 심었는가? 도선의 비범함을 알고 용건이 그 뒤를 쫓아 다시 이렇게 말했다. 내가 일러주는 대로 집을 지으면 천지의 대수에 부합해 내년에는 필히 지혜로운 아들을 얻을 것이다. 그러면 아들의 이름을 건으로 지어라. 도선은 봉투 겉장에 간단한 글귀를 써 용건에게 주고는 미래의 사만을 통합할 주인 대원군자를 당신에게 드리노라고 말했다. 그의 말대로 집을 지으니 그달부터 아내가 아이를 품었다. 10달 뒤에 낳으니 그가 바로 태조다. 도선은 말년까지 명산을 떠돌아다니며 석굴과 운막에서 수행을 지속했다. 그는 898년 전라도의 한 절에서 열반 직전 제자들을 불러 말했다. 내가 이제 가야겠다. 2년 따라왔다가 2년이 다하면 떠나는 것은 만고불변의 이치이니 무엇하러 더 여기 있을 것인가? 말을 마치고 눈을 감았다. 그 외 수많은 세계적 예언가가 존재해왔고 또 현존하고 있으나 다 일일이 언급할 수도 없으니 이만 여기서 마치고 예언의 의미를 끝으로 이야기를 마무리할까 합니다. 예언은 인간의 생존과 관련돼 있습니다. 일기예보도 일종의 예언이죠. 언제 비가 올지 알아야 농사를 짓듯이 통계가 잘못되면 낭패를 보잖아요. 요즘 기후온난화로 날씨 통계도 예측하기가 점점 어렵다고 하네요. 우리가 사람을 처음 만나면 기본적으로 저 사람 어떨 거야 라고 추측하잖아요. 우리의 삶 자체가
실존적으로 불안하기 때문이에요. 불확실성도 많고 변수가 너무 많은 거예요. 불확실성이 너무 많은 사회에서는 위기가 기회가 되기도 함으로 예측 가능한 능력으로 사업이나 삶의 질을 향상시키거나 유지하려고 하게 되죠. 과학도 예측 과정이 매우 중요합니다. 실험을 통해서 몰랐던 걸 알게 되잖아요. 다만 과학은 근거의 타당성을 확보하고 객관적 경험적 토대 위에서 추론하는 거죠. 논리적이고 타당한 방법으로 예측하는 건 과학의 영역이고 계시나 통찰력에 근거하게 되면 예언이 되는 거죠. 수행을 통해 통찰력이 생기고 선정산매를 증득하다 보면 다 알아지는 게 있는데 문제는 말하기가 쉽지 않아요. 또 말해서는 안 되는 것도 있고요. 천기누설이라든지 남의 인과에 개입하게 되면 신업을 발생하게 되고 문제가 복잡해지는 거죠. 이 사바 세계는 인과의 세계이며 우리네 삶이 온통 카르마로 이루어져 있다고 합니다. 큰 스승이 되면 제자의 업은 말할 것도 없고 세상의 공업도 감당해야 된다고 합니다. 스승이란 존재는 아카식 레코드의 기록물뿐만 아니라 전지전능의 능력을 갖추고 있는 존재이다. 즉 신과의 합의를 이루어 낸 분이라는 것이다. 다음 편에는 아카식 레코드에 대해서 자세히 영상 만들어 올려드리겠습니다. 우리 모두 예언의 근원에 대한 바른 이해로 보다 지혜로운 삶을 영위하시길 바라며 그럼 소희는 여기서 이만 물러가옵니다. 안녕히 계십시오.